हेलो हेलो राजकिशोर बाबू आज्ञा आज्ञा मु सुभाष कहूली ओडिशा भास्कर आज्ञा आज्ञा नमस्कार कौन आज्ञा टिके कथा ही परिबे कथा हाँ मु टिके साइड कर आज्ञा हाँ कौन आज्ञा आज्ञा आपण ये जो गोटे विवाद यात्रा विवाद आपण तो जानिथिबे आज्ञा ये घटनाटी कौन आपणकर जो यात्रा पेंडाल रु जो गोटे विवाद घटी प्रकृत घटनाटी कौन टिके आपन जानिया चाहूँ घटना आज्ञा माने आम नहीं किसी एक्चुअली घटना नहीं बुझिपारे ना जहाँकि आम पार्टी आनी आम जहाँ कथा मालिक कि मैनेजर सांगे कथबार्ता बुझिपारे आज्ञा तांकर पैसा आम जहाँ जानापी आमर 3 दिन पार्टी बुक होता आज्ञा 2 दिन यात्रा है गोटे फास्ट नाइट यात्रा बंद रहा आज्ञा कौन पाई तांकर आर्टिस्ट चंदन आसी पारिला नहीं आज्ञा तेणु आम राति 8टा बेले मैनेजर कहले जे चंदन आज रूल करिपरिबो नाही ओके नाटक चेंज करंतु आम कहले नाटक से नाटक ऊपर हमर बालिया पड़ले आज्ञा जे नाटक डिक्लेयर हुए से नाटक ऊपर से माने टिकट काटंती आज्ञा आम कहले नाटक चेंज हेई परिबो नाही चंदन जदि न आसीबो आज से नाटक करिबो हेई परिबो नाही आज्ञा आमे पुनी तांको गाड़ी प्लस आमो गाड़ी बुलेई देलु आज आज्ञा नाटक हेई परिबो नाही आपण माने जो माने चाहिबे टिकट फेरेई पैसा नै परिबे नहले ए टिकेट रे आपण आसंता काली यात्रा देखि परिबे चंदन कहीं आसबेनि बोली मना कले कमिटी जो तांकर कहले कोन शूटिंग सेट रे कोन प्रॉब्लम हेजी ओ गोली पड़छ ना कोन से पई आसी परले नाही ओके बाबू भी फोन करके कहले चंदन आज जाई परिबो नाही गोटे असुविधा हेजी तनु जाई परिबो नाही नांडू बाबू कहले नांडू बाबू कहले तेणु आमे सेदिन यात्रा आज्ञा बंद कलु आज्ञा द्वितीय दिन दिन 10 आमे द्वितीय दिन नाटक सेई नाटक सेदिन कोन नाटक थिला जो दिन बंद हला सेदिन कोन आज्ञा रक्त संपर्क ओके तापरे ता पर दिन आज्ञा सी नाटक 10टा बेले बाबू एवं मैनेजर समस्ते कहले जे आज मध्य चंदन आसी परिबो नाही नाटक चेंज हला नाटक हला पांथशाला ओके पांथशाला हला सदन हमें नाटक है माने हमें राति 10टा बेले गेट छाड़िलु आज्ञा 10:30 हमर 10:30 हमर होची हमर कमिटीर नियम होची 10टा बेले गेट छाड़िबो 10:30 रे माने तांकर आरंभ शो आज्ञा 10:30 ही गला 11टा ही गला 11:30 ही गला से विजुअल चली थाई डबल पेंडल रे आज्ञा तापरे लोक हाउलिंग कले पार्टी गुटे माने किछि लोकंकर माने ता भीतर सुबिला गुटे साउंड किस हला ना तांकर लेट होची सेहि पय लोक आ केते समय विजुअल देखिबे आज्ञा मु पछकू गली तांकर मैनेजर 2 जण थिले बसंत बाबू आ जण थिले मु कहली कोन हला आरंभ करनांती काई की ना से एंकरिंग टा आसु नाही माने काई की ना से बापी पैसा पत्र कोन मैटर बाबू सहित से रास्ता रे छिड़ा आइची पेंडल से चढ़ू नाही सेहि पय हमर लेट होची आज्ञा पुनी पेंडल लेट होची आउ एंकरिंग हमर जणे जेंट्स आ जणे लेडीज 2 जण थांती ना हाँ सी अच्छी मुझे से आरंभ करूँ ना जदि बापी आसु ना कि कौन पैसा पत्र आप आरंभ करूँ तापर से कथा भी है सी चुटकी बोली से झी जड़े सी ही एंकरिंग कले आपण बापी बाबू को चिन्ह कथा ना ना सेत पर्यंत मु बापी बाबू को चिन्ही कि बापी बाबू सांगे मुझे सेत पर्यंत कथा ही ना ओके तापरे आमर बाबू फोन कले नांडू बाबू फोन आज्ञा नांडू बाबू फोन कले जे टुटू बाबू आउ से मामुनी आउ बापी ऊपर छिड़ा होती आउ टिके 50 आमर ना ना से कहले जे टिके 50,000 टंका 50,000 टंका तांको टिके दियंतु मोर फोन पे रे जाउ नाही आउ कैश टा दियंतु देले मु आपन को 10टा बेले काली अकाउंट को पठे देमी मते मु कोनी बापी मामुनी कहांती ना ऊपर छिड़ा हिचन सेठी बसंत बाबू मु बापी पाखो को गलु मने बापी बाबू बाबू मते फोन करचंती आ कोन पैसा पत्र मैटर आपण टिके चलंतु मु केस रो बर्तन केस टा गणा चलजी तेणु 10 मिनिट टाइम दियंतु 10 मिनिट भीतर मु 50,000 टंका बाबू कहिजें आपण को मु दूची से कहले मु आपण को के चिन्हेनी हला मोर बाबू को सहित कथबार्ता मु पैसा न नेले मु जीबी नाही मु काउंटर को मध्य फोन कली काउंटर कले जे पैसा गणा चलजी एया ही कि मु पळे गली सेवाडे चली थाए आपनकर मेलोडी रेकॉर्डिंग चली थाए ओके
ତା ଫଳରେ ସେଠି ପାସ୍ କରିଗଲା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଯୋଉ 3ଟା ମେଲୋଡି ଆଉ 3ଟା ରେକର୍ଡେନ୍ସ ହବା କଥା ସେଠି ମାନେ 5ଟା ମେଲୋଡି ହେଲା 5ଟା ରେକର୍ଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣି କେସ୍ରୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ବାପି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ, ବସନ୍ତ ବାବୁକୁ ଦେଲି। ବସନ୍ତ ବାବୁ ପଇସା ନେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାପି ବାବୁ ସେଥିରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ 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 କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପି ବାବୁଙ୍କୁ ଦବାକୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତ ବାବୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ନା ନା ବସନ୍ତ ବାବୁକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦବୁ ନା, ଆମର ବାପି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଓକେ ଓକେ ବୁଝିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ମାଲିକ ସହିତ କଥା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଲି, ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାପରେ ଶୁଣିନି ମ୍ୟାନେଜର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଏଙ୍କରିଂ ସରି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଯାତ୍ରା କଣ ହେଲା ସେଦିନ? ଯାତ୍ରା ହେଲା ପାନ୍ଥଶାଳା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତା ପରଦିନ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଯାହାକି ବାପି ବାବୁ କିଛି ବାପି ବାବୁଙ୍କର କିଛି ବି ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଲେ ହେ ଆଜି ଆଙ୍କରିଂ କଲାନି, ସେ ଝିଅଟା ଫାଲତୁ ଆଙ୍କରିଂ କଲା, ଇଏ କଲା ସିଏ କଲା ହେଲା। ଏ କମିଟିକୁ ସେଦିନ ବି ଲୋକ ବାହାରିକି ଯାହା ତା ସୁଧାସୁଧି କରିକି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ତାର ଦିନ କହିଲୁ ଯଦି ଆଜି ହଉଛି ଆଉ ବାପି ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମନା କରିଦେବେ, ବାପି ଆଉ କାଲି ଯଦି ନ ଉଠିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି କହିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି ଉଠିବେ କେବେ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଉ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ନାଟକ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ହବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନାଟକ ହେଲା। ସେମିତି ସେଇ 10ଟାର ଗେଟ୍ ଛାଡଗଲା, 10:30, 11ଟା, 11:30 ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେଠି ଆମର 10ଟା ନା ସରି 10ଟା ବେଳେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଛାଡିଲୁ, 10:30 ହେଲା। ସେଇ ସମୟ 10:30ରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହବା କଥା ବାପି ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠା ଶୁଭିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଆମର ଇଏଟା ହୁଏ ଜନଗଣ ମନୋଧିଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ୍ଠା ଶୁଭିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ବାପି ଏଙ୍କରିଂ କରୁଛି। ଆମେ ଯାଇକି ପଛକୁ ଗଲୁ। ପଛକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଆମେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେ ନିତା ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ନିତା ବାବୁ ଆମେ ତ ମନା କରିଥିଲେ ବାପି ବାବୁ ଏଙ୍କରିଂ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ବାପି ବାବୁ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଓକେ ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ? ଏଇ ସାର୍ ଯୋଉ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ 10 ମିନିଟ୍ ମତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନା ସେ କହିଲେ ନା ମତେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଯେହେତୁ କମିଟିକୁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରାତି। ଆଜ୍ଞା 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 ତାପରେ ଆମେ ଦେଲୁ ସିଏ ତ ଝିଅ ପିଲା କରିଛି, ଆଜି ବି ସେଇ ଝିଅ ପିଲା କରିବ, ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି ବାପି ବାବୁ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଛୁ, ବାପି ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କହିନୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ମତେ ମ୍ୟାନେଜର 2 ଜଣ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆମେ କହିଛୁ, ସେ ତାର କରୁଛନ୍ତି। ବାପି ବାବୁ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଇଏ କରିବେ? କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ମ୍ୟାନେଜର କହିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ତମେ ଆସୁଥିଲ ମୁଁ କହିନି ନା, କମିଟି ମନା କରିଛି। କମିଟି ଚାହୁଁନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି କରିବ? ଏ କମିଟି ଚାହୁଁନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି କରିବ? ଏଇ କଥାରେ ବାପି ବାବୁ ଛିଡା ହେଲେ। ଛିଡା ହେଇକି କହିଲେ କାହିଁକି କରିବାନି? ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମୁନି ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମରୁ ଲେଡିଜ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ କମିଟି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନା କମିଟି କିଏ? କମିଟି କାହିଁକି ମନା କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ବି ସେଠି କିଛି କହିନି। କମିଟି କିଏ ସେ ତାର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେ। ତାପରେ କହିଲେ ସେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଲା ମାନେ ଯେ କାହିଁକି କମିଟି ମନା କରୁଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଉଠିବେ ଇଏ କରିବେ ଆମକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ହଉ ସିଏ ଯଦି ନ ଉଠିବେ ଆମେ କେହି, ମୁଁ ବି ଉଠିବିନି ଆଜି। ଏହା ହେଇକି 2 ଜଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପୁରା ଚାଲିଲା ହେଲା। ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ମାମୁନି ବାସ୍ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବାପି ବାବୁ ଆଉ ମାମୁନି ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆମେ ଆଜି ରୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ମାମୁନି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିଲା? ମାମୁନି ମ୍ୟାଡାମ ବ୍ୟବହାର ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ସେ ଲେଡିଜ ଟା ଉଠୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମାମୁନି ପୁରା ଆମର ବାପି ମାମୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଯୋଉ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ସେ ନେତା ବାବୁ, ଏମାନଙ୍କ ପୁରା ଠେଲା ପେଲା ପୁରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଚାଲିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ହେଲେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମାମୁନି କହିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି କତରା ଆଉ କାମ କରିବୁନି, କମିଟି କାହିଁକି ଆମକୁ, ମାନେ ମା ଶବ୍ଦଟା ଏତେ, ଯାହାକି ଆମର ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଚାଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମା ଶବ୍ଦଟା। ଏଇଆ ହେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଇଏ ପାଖକୁ।
ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ, ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଆପଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଏବାଟେ ରେକର୍ଡିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ମାମୁନି ବାପି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାତ୍ରା ହବ ନହେଲେ ଆମେ ଟିକଟ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାମୁନି ତ ରୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥାଏ ସେଦିନ, ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର। ଯଦି ବାପି ବାବୁ ତ ଆଙ୍କରିଂ ସେ ତ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ, ସେ ତ ଗଲେନି। ମାମୁନି ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ ଧରିକି ରହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ। ବାପି ବାବୁଙ୍କୁ ମନା କରାହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବି ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାନେ ପୁରା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଥାଏ। ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କନି, ବାବୁ କହିଲେ ସେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାବୁ ବି ମାନେ 8-10 ଥର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବାବୁ ଫୋନ୍ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇ ଯାଇଥିନି। ଆଉ ସେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଏରকম କଥା ନା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବୁ ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ କୁହ। ଆଉ ମୁଁ ଗଲି, ବାପି ବାବୁ ଆଉ ମାମୁନି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିନି ସେବାଡ଼ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ, ବେଶିକା ରେକର୍ଡେନ୍ସ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଠି ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସେଠି ନାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ ରେକର୍ଡେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ହାଉଲିଂ ହେଉଛି। ମାନେ ପାଟି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଇଏ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମାମୁନି ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ବାପି ବାବୁ କହିନି, ବାପି ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମାମୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିବେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଇଠି ମାମୁନି କହିଲେ ଯେ ନା ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମେକଅପ୍ ନେବି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ସିଏ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ। ବାପି ବାବୁ ଆମ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ କମିଟି ଡାକିକି ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ପାର୍ଟି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ଯାହା ତ ବଦନାମ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବା ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କମିଟି ମେମ୍ବର ସେଇଠି ବସିଲେ, ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାପରେ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିନି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ସଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କମିଟି ଏଠି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ବାବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଠଉଛି। ଅମର ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ବସିଥାଇ ବାପି ବାବୁ ଗଲେ, ଭଲରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା କମିଟି, ଏଟାର ମାମୁନି କମିଟି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଧରନ୍ତୁ ନା। ଆମେ କହିଲେ ନା ନା, ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ଧରିବୁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମେ ତ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଛି। ତଥାପି ଏଇ ନା ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଉନେ, ଇଏ କରୁନେ। ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କା ପାଉନେ, ଆପଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଇସା ଅଛି। ତେଣୁ କେଟା ସତ କେଟା ମିଛ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିତେ ଯିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ମାମୁନି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ କମିଟି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା କରେଇଛନ୍ତି। ସତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ଯେତିକ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆମର ନୁହେଁ, ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେ ଆମେ ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ବୋଲି। ଏଟା ବାଲିଆପାଳ କମିଟି ମାନେ 30 ବର୍ଷର କମିଟି, କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। ଏବଂ ବାପି ବାବୁ ନିଜେ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଏ ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭାଇ ବୋଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଏଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ବାପି ବାବୁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ଚା ପିଉଥିଲେ, ମତେ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ତାପରେ ଏତେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି କମିଟି ନାଁରେ, ବାଲିଆପାଳ କମିଟି ନାଁରେ? ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ବାଲିଆପାଳ କମିଟିରେ, ବାଲିଆପାଳ ଯଦି କମିଟି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା, ଆପଣ ଲୋକାଲ ଯାଇକି ତ ଥାନାରେ ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, କରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ କି ଅସମ୍ମାନ କଲେ ହେଲା। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ମାନେ କେବଳ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଯାତ୍ରା ମୋ ଫୋନଟା ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଏତିକ କେବଳ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ରେକର୍ଡିଂ করে ସେ କହିଲେ ଯେ ପଇସା ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଜିଦି ଧଇଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଠଉଛି, ପଇସା ଦେଇକି ପଠଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରିବ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ସୁଝୁଥିଲେ, ବରଂ ମାଲିକକୁ ସୁଧିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ସେମାନେ ବରଂ ସୁଧିଛନ୍ତି, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଭୁଲରେ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଯଦି ଆଉ କିଏ ରେକର୍ଡିଂ ସେମାନେ କରିଥିବେ, ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆମର ଯାହା କଥା ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମାଲିକ ସହିତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।